नमो भगवते वासुदेवाय। जे जो माने धर्म पथरे जाती से माने ताको कपाल लिखन को मध्य बदली दी थांती। जे समस्तंकर आशीर्वाद दरकार। जदि आमे भल काम करिथिबा आमे मल्ला परे भी सुधा लोक माने कहउथिबा आहा किडे भल लोकटे थिला ता पई ए सब हेइथिला। ये गछटी देखुछ ना ए जो गछटी आज जो गछ छाई तले बसिछ सेई लोकटी करिकी जाइथिला। जानिछ ए जो खरा दिन रे सब गड़िया सुखी जाउची किंतु से गड़िया रे पानी रहउची काहे कि ना सेई लोकटी तयारी करिकी जाइथिला। से गड़ियाटी एमिति करिथिला जे ताकू ए जो गाई गोरु माने जाई कि टिके जल पी कि से बंची जाउछन्ती खरा दिने। किए करथिला एई लोकटी करथिला। तेणु जुग जुग पर्यंत तार केवल ना रही थाए जो माने धर्म पुण्य अर्जन करिथांती आउ समस्तंकर आशीर्वाद ता ऊपर रही थाए। तेणु जेमिति आज ब्राह्मणकर पुत्र जेमिति चिरंजीवीर आशीर्वाद पाइगले समस्तंक पाखरु आउ से चिरंजीवी ही हेगले। जेउ सुधर्म मार्ग रे चलिला कुमर तेणु करी परमायु वृद्धि हेला तार। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एथकु विचार तुई कर जंतुपति शुणी करी नाश कर संतोषित मति। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। 16 बरस को देख सहस्र बरस धर्म आश्रिते वर्तिला ब्राह्मणर शिष्य। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु 16 वर्षर आयुष को जे सहस्र वर्ष आयुष करें से किए ना सी हूँ धर्म। आम मनीषर धर्म तार आयुष को वर्धित करें जहाँकि सुखमुनि समस्त मुनि मानक कही दौरान 4 लक्ष 32 जे सहस्र बरस 12 सहस्र वर्ष रे कली हे बनास। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु धर्म करथिले आयुष वर्धित हब किंतु जदि अधर्म करिव 4,32,000 कलिर आयु कली मात्र 12,000 वर्ष भोग करिवो। कहीं ना तार कारण होची ये जो अधर्म रे समस्ते अधर्म हम घटीज सारा संसार रे अधर्म घटीज से अधर्म रे ये सबु आयु तार क्षय हो सबु आयु क्षय हो। तेणु 12,000 वर्ष मात्र कली भोग करिवो। सुखमुनि आज समस्त मुनि मानक कहउछंती दुष्ट कभारा न सही देवी वसुंधरी बहु आयु थिले सुधा अल्पे जीवे मरी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। ये धरणी केबे दुष्टंकर भारा को सही पारिबनी। तेणु सी चिंता करिवो केमिति ए सृष्टिटा ध्वंस हो जाऊ। अधर्म जेतेबेले चारिआडे घटी जीव सेतेबेले आ धरणी सही पारिबनी। तापरे जार आयुष थिबो आयुष थिले मध्य से अल्पायुष हो जीवो अधर्म रे से अल्पायुष हो जीवो। तेणु सुखमुनिंकर ए कथा को सुनी आज समस्त मुनि माने कहउछंती त्राही त्राही प्रभु त्राही।
ଏ କଳି ଯଦି 12,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଯଦି 4,32,000 ବର୍ଷ ଏ କଳି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବୁ। ତେଣୁ ସୁକମୁନିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁକମୁନି, ଆଉ କଳିର ଏ କଳିଯୁଗର କ୍ଷୟ କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ୍ଷୟ ହେବ, କେମିତି କ୍ଷୟ ହେବ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୁକମୁନି, କେତେ କାଳ ଗଲେ କଳି ହୋଇବ ଯେ ଶେଷ, କେତେ କାଳେ ଆମ୍ଭର ଯେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାଶ, କେତେ କାଳେ ଆମ୍ଭର ଯେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାଶ, କେତେ କାଳେ ଆମ୍ଭର ଯେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାଶ। 4,32,000 ଯେ ସହସ୍ର ବରଷ, ଏ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଆୟୁ କେତେ ବରଷ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ 4,32,000 ବର୍ଷରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ହେବ? ଏ କଳି ଆଉ କେତେ ଯୁଗ ରହିବ? ଆଉ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଘଟଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ବେଳକୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିବେ, ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରହିବେନି। ସାର ବୈକୁଣ୍ଠ, ନୀଳୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସୂକ୍ଷ୍ମପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ, ସିଦ୍ଧପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ, ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଅମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ବାସ କରିଥିଲେ, ମହୋଦଧି ତୀରକୁ ଆପଣାର ବୈକୁଣ୍ଠ କରିଥିଲେ, ନବବୈକୁଣ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଏ କଳିର ଏ ଅଧର୍ମରୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେନି। ସୁକମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ସମସ୍ତେ ହତବାକ ହେଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 10,000 ବରଷ ଶେଷେ ନର ହରି, ନୀଳାଚଳ ତେଜି ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଅପସରି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। 12,000 ବର୍ଷ କଳି ଭୋଗ କରିବ। ଏ 12,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 10,000 ବର୍ଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିବେ, ଆଉ 5,000 ବର୍ଷ ପରେ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ନଥିବେ। କାହିଁକିନା ଏ ଧରଣୀର ଭାରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ଅଧର୍ମ ଘଟିଯିବ, ଏତେ ଅଧର୍ମ ଘଟିଯିବ, 5,000 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବେ, ଆଉ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ନଥିବେ। 5,000 ବରଷେ ଗଙ୍ଗା ହେବେ ଲୋକ, ଏହି ସମୟ କରିବେ ଲୋକ ବହୁ ପାପ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ବହୁତ ନ୍ୟାୟମାନ ହୋଇବ ସଂସାରେ, ଦେବତା ମାନେ କେହି ନଥିବେ ପୃଥିବୀରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଏତେ ପାପ ବଢ଼ିଯିବ, ଏ ପାପକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସହି ପାରିବେନି। ଅଧର୍ମ ଘଟିଯିବ, ଅଧର୍ମ ଫଳରେ ଏଠି ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ରହିବେନି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳରେ
ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଦେଉଳଟିଏ କରି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଦେଉଳଟିଏ କରି ଆଜି ସେଠି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରହରୀ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ନାରଦାଦି ଦେବଗଣମାନେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆସନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗପାଳ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯିବ ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଉ ଦେବତାମାନେ ଆସିବେନି। ଗଙ୍ଗା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଗଙ୍ଗା ଚାଲିଯିବେ। 10,000 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟମାନ ହୋଇବ ସଂସାରେ, ଦେବତାମାନେ କେହି ନଥିବେ ପୃଥିବୀରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ବେଳୁ ବେଳ ପାପ ମାନ ହୋଇବ ବିଶେଷ, ପିତା ଦୁଇ ତାରେ ଜାଣ ହେବ ରତିରସ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଏତେ ପାପ ଘଟିଯିବ, ଶେଷରେ ଏ ସଂସାରରେ ଦେବତାମାନେ ଆସିବେନି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହିଁ ଅନ୍ୟାୟ। ଏଠି ମା ପୁଅର ପିରତି ଚାଲିବ, ବାପ ଝିଅର ପିରତି ଚାଲିବ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ଅଧର୍ମ ଘଟିଯିବ, ପାପ ଭାରା ହେଇଯିବ। ମାତା ସହିତେ କୁମର ପିରତି କରିବ, ଭଉଣୀ କି ବଳା ତାରେ ଭାଇ ଯେ ହରିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଭଣଜା ପୁତୁରାଙ୍କୁ ସେ ଇଛିବେ ରମଣୀ, ମାଉସୀ ପିଉସୀ ଆଇ ଖୁଡ଼ି ମଉଳାଣୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଆଉ କ'ଣ ଅଧର୍ମ ଘଟିବ ନା, ଭଉଣୀକୁ ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ବଳାତ୍କାରରେ ହରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଘଟିଯିବ, ପାପ ଘଟିଯିବ ସଂସାରରେ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ମାଉସୀ ପିଉସୀ ଖୁଡ଼ି ମଉଳାଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ, ଭଣଜା ପୁତୁରା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପିରତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଳିର ଶେଷ ବେଳକୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟମାନ ଘଟଣା ଘଟିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଉରୀ ସଙ୍ଗତରେ ପ୍ରୀତି, ଯାର ଜାତକ ଲୋକ ଯେ ହେବେ ବଡ଼ ଜାତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଯାହାର ଜାତି କୁଳର ଗୋତ୍ର ପର୍ବ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ବଡ଼ ହେବେ ପଇତା ପକାଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଉରୀ ସଙ୍ଗତରେ ପ୍ରୀତି ହେବ। ଏଠି କୁଳ ଧର୍ମ ଜାତି ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଯାର ଜାତକ ଜାତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବେ, ଅନୀତି କରୁଥିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ହେଇ ଚଣ୍ଡାଳ କର୍ମ କରିବେ। ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେଦ ପାଠକୁ ଛାଡ଼ି ଚଣ୍ଡାଳ କର୍ମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ
ନିଚ ଜାତିର ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ପଇତା ପକେଇ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ହେଇ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେଇବେ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ହେବ ଯାହାକୁ ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରି ଚିତାକୁ କାଟି ବୈଷ୍ଣବ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚିତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା କାଟି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନୀତି, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନିୟମ ଏସବୁ କିଛି ଜଣା ନଥିବ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା କାଟିକି ବୁଲୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା କାଟିକି ବୁଲିବି। କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଉଥିବ, ମାଂସ ଖାଉଥିବ, ମାଛ ଖାଉଥିବ, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବ, ପର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ନାନା ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା ଥିବ, ତଥାପି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ତିଳକକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବ। ବୈଷ୍ଣବ ତିଳକ ଧାରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ବୈଷ୍ଣବ ତିଳକ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ଯାହା ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ନଥିବ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନେ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତି ଗାଉନଥିବ, ସେ ନିଜେ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲେଇବ। ଏହା ହିଁ ହେବ କଳିଯୁଗରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ସେ ନ ବୋଲିବେ ତୁଣ୍ଡେ, ଏହି ରୂପେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ ସେ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଗୁରୁ ବୋଲାଇବେ ସେଇ ଦେଶ ଦେଶ ଯାଇ, ଶୁଣିଲା କଥା ମାନ ଯେ କଲା ପ୍ରାୟ କହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ, ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କେମିତି ରୋଜଗାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ହରିଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ନଥିବ, ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବେ କେମିତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବି, କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭଣ୍ଡାମି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଦେଶ ଦେଶରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଣେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଗୁରୁ, ମୋ ପାଖରୁ ତୁମେମାନେ ଶିକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆୟୁକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିମାନେ, ତୁମେମାନେ ଡରି ଯାଉଛ କି? ଏ କଳିଯୁଗ ଏକ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ ସବୁ ଘଟିବ ନା, କାହିଁକି ଅଧର୍ମ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଏ ମଣିଷ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି, ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚଉଦପା ବୋଲି ଭାବିଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବି ଅନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ପାଦ ଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖା ଦେଖି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖା ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂସାର ଚାଲିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା, ସନାତନ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି, ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଆସିବେ। କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ମୂଳ ଧର୍ମ କ'ଣ। ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ମୂଳ ଧର୍ମ, ତାକୁ କେହି ବିଚାର କରିବେନି। ତେଣୁ ସନାତନ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନେଇଯିବେ। ଶେଷରେ ଏଠି କେବଳ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଠି ଧର୍ମ ଆଉ ରହିବନି, ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ରହିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏଠି ନ ରହିବେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମୀ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ
তাহলে প্রভু কাইকে নীলাচল রহিবে প্রভু দেখবে যে যাহা পাই মু এটি থিলি जो भक्त मानक पाई मु एठी सबु वैकुंठ को त्याग करी मु एठी रही जदि मो भक्त मो पाखे ना भक्त मते डाकिबा को ना ताले मु एठी रही कहीं तेणु नीलाचल धामरु प्रभु मध्य चली जिवे तेणु आज एठी जाति धर्म ए सब किछि रहिबनी जाति कौन ना जड़े ब्राह्मण जदि ब्राह्मण कार्य करुछंती त्रिसंध्या करुछंती वेद पाठ उच्चारण सबु बेले मुखरे वेद पाठ उच्चारण करुछंती ताले ताकू ही आमे ब्राह्मण कहवा जो माने ब्राह्मण जाति रे जन्म हेई ब्राह्मण कूल रे जन्म हेई वेद पाठ कौन जानिलेनी मुखरे केबे गोविंदर नाम तांको पाटी रे पशिलानी सकाळु उठिले केवल मद मांस कथा चिंता कले सकाळु उठिले केमिति पर नारी की हरण करिवे से कथा चिंता कले सकाळु उठिले केमिति कहा पाखरु धन रोजगार करहब ठकिकी धन रोजगार करहब से कथा चिंता कले ताले ताकू कौन आमे ब्राह्मण कहि परिबा ताकू आमे ब्राह्मण कहि परिबानी सेई माने कौन करिवे ना निज कूलरे विभाग रहबे सत हेले से माने चांडाल सहित समान हो जिवे से माने चांडाल सहित समान हे जदि जड़े ब्राह्मण त्रिसंध्या करुछंती भगवान कर नाम उच्चारण करुछंती तांको घरे विवाह कले तांको घरर झियो को नहीं गले तांको घर झील को नहीं गला परे से कौन हो गले ना तांको घर झील को नहीं गला परे सेते बेले तार जो धर्म कर्म सेठी तार नष्ट हो गला सेठी तार धर्म कर्म सब किछि नष्ट हो गला कहीं ना ब्राह्मण घर हेले मध्य तांको पाखरे से कुलाचार धर्म नाही सेइति पाई धीरे धीरे से माने चांडाल सहित समान हो जाती एटी उच्च नीच जाति ए सब मानिबेनी एटी समस्तंकर कर्म अलगा जार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण माने वेद पाठ करिवे आमे समस्त जानिछथि ब्राह्मण होउछंती देवता कारण ताको मुखरे वेद ही सार तेणु ब्राह्मण को आमे भक्ति करिवा किंतु ब्राह्मण कूल रे जन्म होई जदि आमे वेद पाठ न करिवा चांडाल कर्म करिवा तांको केबे आमे भक्ति करि परिवा तांको केबे ब्राह्मण बोली कहि परिबानी क्षत्रिय रो धर्म कोन ना क्षत्रिय होउछि वीर पुरुष क्षत्रिय सदा बेले चिंता करे जे मु केमिति ये रक्षा करी संसार को रक्षा करी दुष्ट मान को विनाश करी अधर्म को विनाश करी से माने ही प्रकृत क्षत्रिय आ जदि क्षत्रिय है आमे जदि युद्ध क्षेत्र पलायन करवा जदि कौटी झगड़ाझाटी लगी कौटी अन्याय चली से अन्याय आमे ताको पाखरे न पहुँचे आमे चली आसवा तेणु ताकू कहीं क्षत्रिय कहबे ताकू कौन क्षत्रिय कहवा क्षत्रिय युद्ध रे निजे मरीगले भी सुधा किंतु सी हाथ में खंडा धरी हाथ में अस्त्र धरी तेणु ताकू क्षत्रिय कहवा एटी वैश्य कौन करे ना तार वाणिज्य व्यवसाय करुए वाणिज्य आदि केते वाणिज्य सब करी केमिति लोक माने भलरे चलिबे भलरे खाइबे भलरे पिंधिबे ए सब कथा चिंता करुए जड़े वैश्य तेणु जदि वैश्य है आमे जदि वैश्य कार्य न करिबा तेणु आमको किए आम जाति कौन रहिला सेठी एठी जाति धर्म ए सब किछि रहिबनी कली जुगरे आउ कौन कहउछंती सुखमुनि समस्त मुनि मानक सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय सारा देलानी आज पय बाणी विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिवा राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज गोविंद नामटी संसार रे सार 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 गोविंद नाम रे भज राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद